उसको प्यार से बात करेगा उसकी। हाँ। Okay, you can start. हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदि में निहारी। भगवाननी भूमिका आदेः में निहारी। अमे केवा भाग्यशाली हम केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाडी। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी माड़ी। अमे केवा पुण्यशाली हम केवा पुण्यशाली आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे। आगम स्वरूप थावु ए मार्ग मुक्तिनो छे। सक्त क्रमशमाऊ आस्वाद शुद्धिनो छे। सप्तकमा समावु आस्वाद श्रुतो छे। आस्वाद शुद्धिनो छे। आस्वाद श्रुतिनो छे। वांदानी वचकाशौ वांदाने वचकासौ अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी। अज्ञान मान्यताओ विधि उड़ावी। अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा भाग्यशाली अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Daw kalam mo po. Monica number 1, Divya number 2. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાય કે દુભા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો।
हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંचित માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અને નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંचित માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલો કોઈનો પણ કિંचित માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું બનવાનું પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત્યમેવ. जय सच्चिदानंद. प्लीज श्रीमंत्र बुलाइए. नमो वीतरागाय, નમો नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो संतानम, नमो सिद्धाणम, सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो व्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव साहुरम, नमो लोहिसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो वंशन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम. मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. लक्ष्य. जय जय सच्चिदानंद. हे आदरगण, कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि न शरीर उत्पादन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में हो तक मैं हमेशा सहायक रहे. मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा रहूंगा. मैं बुरी सोबतों कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि हुचंग कभी नहीं छूटे. शक्ति दीजिए. प्राप्त मन वचन काया करेगा और अपनी आत्मा का उपयोग केवल मात्र सेवा के लिए करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है. मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विशेषणीय मॉरल प्योर रहूंगा ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान, अपने माता पिता की बात सुनना संकल्प लेता हूं. मैं कभी न अहंकार से जवाब नहीं दूंगा. जैसा मनमानंद आंतरिक शक्ति दीजिए. जय सच्चिदानंद. मोनिका दीदी. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं
जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सचिदानंद। दिव्याबेन हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान भगवान, हमने आपके बच्चे, हम मैं मैं आपके आपके बच्चे बच्चे हे सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे। अच्छे। वेरी गुड Daksh जय separation prayer Nishudatmada Gunapalago Dakshalakshana permanent or Daksh temporary. Nishudatmada Gunapari, although Daksh relative है जय सच्चिदानंद। Vitakshi Ba જય સચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો એ તક્ષિબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો એ તક્ષિબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો એ તક્ષિબા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. okay very good okay Monica दीदी आज कैसा रहा आपका सिंसियरिटी में डेली आज मैंने रूटीन में आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडी की थी और साथ साथ धन बहन ने पूरा किया था। so you're satisfied हाँ no pain today नहीं okay very good Daksh जय सच्चिदानंद। हाँ आपका डेली एक्टिविटीज में सिंसियरिटी कैसा रहा अच्छा रहा है ग्रेड। ओह वेरी गुड नो पेन किधर आया था दुख हुआ था किधर नहीं वेरी गुड दिताक्षी बा हाँ, जय सचिदानंद. आज डेली में अच्छा रहा था लेकिन मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की थी और जरूरत नहीं एक्सरसाइज। थी क्यों एक्सरसाइज नहीं की इंटेंट नहीं था आज नहीं इंटेंट था ओके उसका नतीजा मालूम है नहीं करते तो क्या होता है नहीं मालूम है एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं सूर्य नमस्कार नहीं करते वो भी दिव्या बेन ने भी स्टार्ट कर दिया अभी और योगा ब्रेन नहीं करते तो वो वही करती हूँ ब्रेन योगा करते समय नमस्कार नहीं किए. दिनेश दादा मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। आपको नहीं पूजा हम करते हैं कि नहीं तो मुझे भी रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। हाँ तो तो आपको भी खाना बंद सब बच्चों का आनंद हो जाएगा कि भी हमारे आप, जैसे ही। आपको भी अभी खाना बंद करना पड़ेगा आपको भी क्या करने का होगा हाँ, तो बंद कर कंपल्सरी देंगे। ओके कल मेरे दादा सत्संग में प्रदीप दादा आए थे उसमें क्या दो चीज थे कुसंग एंड फ्रेंडशिप के बारे में आया था तो तो अभी मोनिका दीदी अपने को टीच करने वाली है कुसंग और फ्रेंडशिप क्या होते हैं कल क्या सुना उनने जय सच्चिदानंद। पुस्तक का मतलब ये है कि जो हम अपनी वीकनेस को फुलफिल करने के लिए करते हैं और साथ ही क्वेश्चन में इफेक्ट ये होता है कि हम को जो भी हमसे सवाल करता है तब हम आंसर नहीं देते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाता है झूठ का सवाल आता है और साथ ही हम झूठ बहुत बोलते हैं
चीट करना सीखते हैं और साथ ही उनका एक थर्मोमीटर रहता है कि वो उनका मार्क्स और साथ ही जो चित्त है वो स्लोली डाउन होता रहता है और सभी को गुस्से से जवाब देते हैं और साथ ही उन्हें डर भी लगता है। कुसंग से ज्यादा कैंसर ही बेटर है क्योंकि कुसंग में ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं क्योंकि उसमें बेर बहुत बनता है और साथ ही जो सिंसियर है उन्हें कुछ भी नहीं जो भी सिंसियर है उन्हें किसी चीज की डर नहीं लगती है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो उन्हें कुछ भी डर नहीं लगता है और इतना है। जय सच कौन सा एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन का? हम हमारी जो स्मोकिंग का बोला था, ड्रिंकिंग का बोला था, झूठ बोलने का बोला था, अपना स्मोकिंग तो गोल, हाँ अपना गोल अचीव नहीं करता है, वो भी हाँ कुसंग है क्योंकि वो लेजीनेस वो कुसंग बताया था। हाँ फ्रेंडशिप पे पढ़ा, दादा फ्रेंडशिप के वो बारे में। कल वो फ्रेंडशिप के बारे में कुछ ही बताना चाहती है इसलिए ओके, वेरी कल बताएगा। ओके हाँ ओके, तो कुछ कुसंग की बात अभी यस दादा, ये पॉइंट सब कल बोला था, थोड़ी बातें करो कि कुसंग के क्या गैरफायदा होता है। देखो, सबसे पहली बात समझो, आमतौर पे हम मानते हैं कि कुसंग बाहर से मिलता है, तो सबसे बड़ा कुसंग भीतर से है। अपनी बुद्धि है, वो हमें भ्रमित करती है। भ्रमित करके क्या करती है, तो कि हमें कुसंग की ओर आगे खींच के ले जाती है। क्यों होते हैं? कुसंग में फंसेंगे तो संसार और बढ़ेगा, तो उसका साम्राज्य चलता रहेगा। अब बुद्धि का सुनना बंद कर देंगे तो उसका साम्राज्य रहेगा नहीं, तो उसको हाँ पसंद नहीं आएगा। यहाँ मेन चीज क्या है, तो भाई ये हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, जो भी दिखाते हैं, अभी जहाँ गलत है उसका पक्ष लेते हैं तो कुसंग हो गया। गलत बात का प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षण करते हैं, वो कुसंग हो गया। गलत बात को खाना खिलाते हैं, वो कुसंग हो गया। मन दिखाता है कि आज तो बहुत थके, पढ़ाई नहीं करनी है, कल करेंगे, तो वो क्या हुआ? फ्रेंडशिप हुई कि कुसंग हुआ? बोलो। कुसंग। कुसंग। कुसंग हुआ, तो ये हमें समझ नहीं। बाहर बाहर निमित्त मिल जाते हैं वो अलग है, लेकिन पहले तो सबसे भीतर अंदर पड़ा हुआ है माल अंदर। तो जो माल हमें भ्रमित करता है, जो माल हमें घुमाता है, तो उसकी कितनी बात सुननी, वो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। दूसरी तरह से बात समझो, सत्संग का टाइम होता है, मन क्या दिखाएगा? वे पूछेंगे भाई आज क्या किया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो अंदर क्या लगेगा? या तो झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने किया है, या तो फिर सच बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं किया है। नहीं किया है बोलेंगे तो फिर सब डांटेंगे, भाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है इनकी तरह में? लगता है। रहता है। लेकिन यहाँ बात क्या समझने की है कि भाई हम जो भी डिसाइड किया कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो दोनों चीज को खुली कर दो, तो मन समझ जाएगा कि भैया अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं करते तो भी बोल देते, करते तो भी बोल देते, अभी यहाँ रहने जैसा नहीं है। वो तो बुद्धि आपको दिखाएगी कि भाई ऐसा बोलेंगे मैंने नहीं किया है,
तो आप तो उधर डांटेंगे, रजनी दादा डांटेंगे, तो सबकी डांट सुननी पड़ेगी सबके बीच में। तो सबके बीच में सुनना अच्छा तो किसी को लगता नहीं है ना। आपको अच्छा लगता है? नहीं तो बोलते, बोलो मैं बोलो, समझ गया जवाब कि तो दो। मैं मैं समझ गया, नहीं आंसर देते मैं समझ गया कि अच्छा नहीं लगता है, फिर सबके बीच में बोल नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, तो मैं भी आपके जैसा ही था पहले, तो मेरी भी हिम्मत नहीं खुलती थी। लेकिन यहाँ बात समझने की क्या है कि भाई नहीं किया तो भी हमारी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, भाई मैंने नहीं किया है, और करना चाहिए ऐसा मेरे भीतर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और नहीं करना ऐसा भी भीतर रहता तो वो भी बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सत्संग कैसा है तो कि यहाँ किसी प्रकार का आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ये तो आपको भीतर से अंदर लगता है मेरे हित में है, करने जैसा है, और करूंगा तो करने से मुझे फायदा होने वाला है, तो खुद के फायदे के लिए करने का है। कोई बोलता है और हमें करना है, ऐसा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि हाँ। इतना समझ लेने का भी यार, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, दूसरों को या घर वाले को अच्छा लगे इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं किया तो मुझे बोलने में क्या शर्म आनी चाहिए कि भाई मैंने नहीं किया है, आज टाइम नहीं मिला यार, इच्छा नहीं हुई, मन नहीं हुआ। तो क्या होगा कि मन समझ जाएगा कि हाँ हमारी पोल नहीं चलती है। नहीं तो क्या है, देखिए मन है, बुद्धि हो, आपको इमोशनल करके पोल मरवाना शुरू कर देंगे। ये कैसा है, टर्माइट की शुरुआत होती है तो फर्नीचर तुरंत खराब हो जाता है। दीमक दीमक लगती है फर्नीचर को, तो जैसे लगते तुरंत खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं वो दीमक का उपाय नहीं करेंगे हम, टर्माइट का उपाय नहीं करेंगे, तो टर्माइट क्या करेगी, तो क्या सारा फर्नीचर खराब कर देगी। जहां भी घुस गई, दरवाजे में घुस गई तो दरवाजा खराब कर देगी। तो यहाँ बात समझने की क्या है कि यहाँ जो भी वीकनेसेस है, गलतियों का पक्ष लेते, गलतियों का रक्षण करते, गलतियों के पक्ष में हमारा अभिप्राय चालू रहता है, वो सब क्या है तो कि टर्माइट है, दीमक है। तभी ये फिर ये बिल्डिंग की हालत कैसी हो जाएगी। ये हमारे मन वचन का है, वो स्ट्रांग बनेंगे आगे जाके, कि दीमक लग गई तो फर्नीचर के हाल जैसी होती है वैसे हो जाएगी हमारी स्थिति। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, तो इतना समझ लेने का है कि भाई हमें क्या करना है, कैसा होना है। दादा भगवान की दशा कितनी अच्छी थी, किसी प्रकार की टर्माइट की असर थी उनके ऊपर? हम्म, उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई भी दीमक लगाता था, टर्माइट लगाता था उनको? नहीं। कोई भी गलती उनके ऊपर हावी हो जाती थी? नहीं। कोई भी वीकनेस हावी होती थी? नहीं होती थी। तो उनके भीतर जैसे भगवान थे वैसे ही भगवान हमारे भीतर भी है। तो वही दादा भगवान से हम शक्ति मांगेंगे तो हमारे भीतर भी वो शक्ति खुली होगी ना, क्यों नहीं होगी। हाँ कुछ बात करने में आ रही है? तो कि इतना ही समझ रहे कि यार किसी भी प्रकार की वीकनेस का, कमजोरी का पक्ष नहीं लेना है, या उसका रक्षण नहीं करना है। वो जैसा है वैसा खुला कर देंगे तो आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। आप होमवर्क नहीं करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा खुला बोल देने का, भाई मैंने नहीं किया है, आज इच्छा नहीं थी करने की, नहीं बोल सकते।
रजनी दादा को भी आनंद हो गया कि चलो इतना फ्रैंक हो गए। नहीं किया तो नहीं किया है, हाँ, आज नो पुट हमको साइन पूछ किया। हमको हाँ पूछना ही पड़ता है, हमको पूछना ही पड़ता है, क्योंकि हिताक्षी बोला कि नहीं किया तो बोला इंटेंट नहीं था, हो गया, नहीं हाँ, पूछेगा ना। मतलब यह बात क्या है कि रजनी दादा नाराज होने वाला नहीं है, और शायद नाराज हो भी गया तो भी जूम छोड़ के जाने वाले का। बराबर है। ये बच्चे लोग रजनी बोलेगा तो दादा नहीं आएंगे। नहीं, नहीं बच्चे तो रूठ जाते हैं तो फिर नहीं आते हैं। तो आपका तो रूठने का राइट ही नहीं है ना, मुझे हाँ, रूठने का राइट है। वो नो। हाँ, तो बच्चे पहले कितने ज्यादा था, अभी कम आता, मैं समझ गया अभी बच्चे मुझसे रूठ गए। ये हमको भी अभी चल निकल जाने का है। तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चे लोग रुठ आप जाते हैं तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, बच्चों को रूठने का राइट है। अभी राइट है, ओके। हाँ राइट है, राइट है ना। तो मैं हाँ बोलता, अपना आप बोलते ही नहीं है। तो मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ। तो यहाँ समझ लेने का इतना कि कर सकते हैं नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ आपको कोई पेनल्टी देने वाला नहीं है, लेकिन फ्रैंकली जो भी है बोल देने का। बराबर है, तो आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ बच्चे लोग, हाँ वेरी गुड, ओके। हिताक्षी बा, आप कल आने वाले हैं? हाँ मैं कल आने वाली हूँ। ओके, तो कल आएंगे तो टाइम से आना और आपको पढ़ाना टीचर्स आज मिनेश दादा ने क्या बताया, हाँ हो सकता है हाँ टीचर बनेंगे। देखो अभी मिनेश हाँ दादा कुछ नहीं बोलते तो हम क्या सोचे। हाँ वेरी गुड, आंसर नहीं किया ओके। तो समझ रहे हाँ बोल दिया। ओ अच्छा है, ओके हाँ वेरी गुड। तो आपका कल टीचर आप होंगे, ओके। ओके, अभी एक थोड़ा टाइम है तो एक दूसरा अपने एक्सपेरिमेंट करने का था कि चीत की कंसंट्रेशन में, तो वो हुआ कि नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता है। और पहले तो चीत की कंसंट्रेशन का क्या बताया था, विनेश दादा ही था आज थी, क्या बताया था दक्ष? दादा पर हाँ। अपन को पहले 8 मिनट तक दादा भगवान असीम जय जयकार करनी है। तो क्या उसका फायदा होगा? उससे अपना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ओके, तो आपने शुरू किया ये एक्सपेरिमेंट। हाँ ओ वेरी गुड, कैसा कुछ फर्क लगता है? क्या मम्मी ना बोलती है दक्ष? दादा मम्मी बोल रही है। मम्मी को मैं जब भी करता हूँ, अभी यहाँ रीडिंग करता हूँ, तो मैंने उसके 5-6 बार कर रही है दादा भगवान जी असीम जय जयकार। पर दादा मैंने 5 मिनट ही करी है, 5-2 मिनट। ओके, दक्ष आपने एक्सपेरिमेंट किया? हाँ मैंने किया। मैंने त्रिमंत्र बोलते उसके बाद 10 मिनट कैसे मुझे कर बोले थे, तो उससे फायदा हो रहा था। कैसे मतलब हुआ फायदा है होता है? कि कैसे पढ़ने फायदा में होता जब है? मैम, हाँ कैसे फायदा होता है? मैम जो समझाते वो समझ में आ जाता है, फिर जब आगे फिर से ट्राई करते तो हो जाता है लर्न। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा तो चेन्नई लॉस्ट हो गया है, ओके। तो उसके बारे में थोड़ा बातें करो, मेरे दादा 2-3 मिनट बाकी है। ये कैसा है कि चित्त एकाग्र करने के अलग अलग प्रयोग है।
दादा भगवान का निधि ध्यान करो, कीर्तन भक्ति करो, तो त्रिमंत्र बोलते हैं, फिर त्रिमंत्र उल्टा बोलने का। तो उल्टा बोलेंगे तो आपको चित उधर हाजिर रखना, पर चित हाजिर है तो ही आप पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो त्रिमंत्र उल्टा बोल के भी ट्राई कर सकते हैं। कविराज के पद गाओ, वो भी क्या है, तो कि वो गाएंगे तो उसमें भी आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान में लिखे हुए पद है। तो वो बोलने से, गाने से भीतर आपका चित्त एकाग्र रहेगा। ठीक है, आप इतने से शुरुआत करो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है। टाइम टाइम कम है, इससे ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तो ये हाँ प्रयोग करके देखना कि आप उल्टा त्रिमंत्र कब बोल पाएंगे। तो चित्त एकाग्र है तो ही बोल पाएंगे। उल्टा बोलने दिव्या की बहन, आदत है, सीधा बोलने की आदत है। દિવ્યા બેન, हाँ મિનેશ દાદા શું કોઈ ખબર પડી કે ત્રિમંત્ર છે ને हाँ ઉલ્ટા બોલવાનું એ ઊંધો તમે બોલવાનો। પ્રેક્ટિસ, ઓકે, એ जय પ્રેક્ટિસ કરજો। सच्चिदानंद ओम नमो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઊંધો બોલવાનો। ઓકે, એ પપ્પા સાથે પ્રેક્ટિસ કરશો તમે? हाँ વેરી ગુડ। પછી મને શીખવાડ દેજો। યસ, આપણે પછી મિનેશ દાદાને શીખવાડીશું, બરાબર? શીખવાડશો ને તમે દિવ્યાબેન? વિચારો છે। વેરી ગુડ। થેન્ક યુ। ओके, दक्ष आप भी ट्राई करना। हाँ ओके, कल आपका आप कल देखो, कल हिताक्षी बा ट्यूशन के बारे में बोलेंगे, खुशी दीदी फ्रेंडशिप में कब बोलेगा, और आप हमको उल्टा त्रिमंत्र सिखा दो दक्ष। हाँ ठीक हम्म? है। आपके साथ हम हाँ कल बोलेंगे सब लोग, वो दिव्या बेन भी बोलेंगे। ओके दिव्या बेन, हाँ ओके। वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके अम्मी बेन, ઓકે, હવે આપણે પદ અમ્મી બેન પાસે સાંભળીશું। નિતેશજી, જય સચ્ચિદાનંદ અમ્મી બેન। जय सच्चिदानंद विनेशानंद जी, जय रजनी सच्चिदानंद। अंकल। જય સચ, ઓકે હું મૂકું છું, હા। हाँ ઓકે, દેખાય છે કે મોટું કરું बराबर છે, દેખાય છે। વિનેશાનંદજી? ઓકે, जय ઓકે, सच्चिदानंद। થોડું મોટું કરો, બીજા જોવાની ઈઝી પડશે। ઓકે, એક મિનિટ। भूमिका भजवी भूमि ऊपर, दादाना अमर देशे जयशु। भूमिका भजवी भूमि ऊपर, दादाना अमर देशे जयशु। મોહ નિદ્રાની આંખો ચોળીને, સંકિત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું। મોહ નિદ્રાની આંખો ચોળીને, સંકિત જ્ઞાને
સ્થિર થઈશું. આશ્રવ બંધના પુષ્પો ખીલવીને સકામ નિર્જરા માળા ગૂંથીશું. આશ્રવ બંધના પુષ્પો ખીલવીને સકામ નિર્જરા માળા ગૂંથીશું. દાદાના અમર દેશે જઈશું. દૂધની ચંદાના તેજ દૂધે નાહીને પરમહંસો સંગ અમૃત પીશું. દૂધની ચંદાના તેજ દૂધે નાહીને પરમહંસો સંગ અમૃત પીશું. જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં મધ્યાહન ગાળીને સંતો મહંતોના સ્વાગત કરીશું. દાદાના અમર દેશે જઈશું. નરસિંહ મીરાના કીર્તનમાં ડૂબીને અનાહત અહલેખના પડઘામાં ઝૂમીશું. નરસિંહ મીરાના કીર્તનમાં ડૂબીને અનાહત અહાલેખના પડઘામાં ઝૂમીશું. અક્ષય સંતોના શુદ્ધાત્મા સમૂહે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ બનીશું. અક્ષય સંતોના શુદ્ધાત્મા સમૂહે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ બનીશું. દાદાના અમર દેશે જઈશું. સમભાવે સંધ્યા આરતના દીવે શૂન્ય શિખર ગઢ દુંદુભી સુનશું. સંભાવે સંધ્યા આરતના દીવે શૂન્ય શિખર ગઢ દુંદુભી સુનશું. શત્રુ મિત્ર નહીં પાપ પુણ્ય નહીં આજે અરૂપી અમૂર્ત નિર્ગ્રંથ છું. શત્રુ મિત્ર નહીં પાપ પુણ્ય નહીં આજે અરૂપી અમૂર્ત નિર્ગ્રંથ છું. દાદાના અમર દેશે જઈશું. કાળ નથી જ્યાં દિશા નથી જ્યાં શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ છું. કાળ નથી જ્યાં દિશા નથી જ્યાં શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ છું. વિનવાણીની જ્ઞાન ધરા પર કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. વિનવાણીની જ્ઞાન ધરા પર કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદાના અમર દેશે જઈશું. દાદાના અમર દેશે જઈશું. દાદાના અમર દેશે જઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ તમે કાઢ્યું, સરસ ગાયું. આ કેમ આજે મળ્યું તમને?
આ પદ મારું અંકલ ફેવરેટ જ હતું પહેલેથી. અને આ ભૂમિકા શબ્દ એવું હવે એમ સમજ પડે છે કે આ કેવી ભૂમિકામાં દાદાએ આપણને મૂક્યા છે અને કઈ ભૂમિકા અંદરથી ભજવીને દાદાના દેશે જવું છે. એટલે મિનિશાનથી થોડું આ ભૂમિકા ઉપર થોડું સમજ આપો હજી કે બે ભૂમિકા ભજવાય છે, એક અંદરની એક બહારની, અને બહારમાં દાદાની આજ્ઞાથી જે ભૂમિકામાં બધી કચાશો દેખાય છે હજી એ થોડીક સમજ આપો. એટલે મૂળ વસ્તુ અહીંયા શું છે તો કે ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર, હા. કે જે રોલ લઈને આવેલા છીએ એ રોલ ભજવવાનો ક્યાં તો કે આ ડ્રામાના સ્ટેજ ઉપર ને, ડ્રામાના સ્ટેજ ઉપર, રાઈટ. તો કે જે રોલ લઈને આવે એ રોલ યથાર્થ સ્વરૂપે ભજવાય તો પ્રેક્ષકો તાળીઓ પાડે તો ડાયરેક્ટર રાજી થાય ને. કરેક્ટ. ને ભૂમિકા ભજવામાં ગોટાળો મારીએ તો શું થાય? પ્રેક્ષકો વધારે રાજી થઈ જાય ને ભાઈ. ના થાય. તો કે ત્યાં પછી પથરાય પડે, પછી બૂમો પાડે, પથરા પડે, ડાયરેક્ટર પગાર કાપી લે, બધું થાય. બધું થાય. કે બધા ગોટાળા કરીએ તો ત્યાં દાદાના અંબર દેશે એટલે મોક્ષમાં જઈ શકાય ખરું? ના જઈ શકાય. કે અહીંયા ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ પર એટલે શું કહેવા માંગે તો કે અહીંયા મિનેશ એની ભૂમિકા ભજવે, અમીબેન એમની ભૂમિકા ભજવે અને આપણે આપણા પદમાં રહેવાનું શુદ્ધાત્માના. બરાબર. એટલે ત્યાં અમીબેન થી અલગ રહ્યા એટલે રોલ બરાબર કર્યો ના કર્યો, હાર્ટીલી કર્યો કે ડ્રામેટિક કર્યો કે ખાલી દેખાવ ખાતર કર્યો, શું કર્યું બધું ખબર પડે કે ના પડે? પડે. ઉપલક વ્યવહાર કર્યો એ હાર્ટીલી કર્યો, શું કર્યું બધી જ ખબર પડે આપણને. હા, બરાબર છે. ત્યાં ભૂલોનું રક્ષણ કરે છે કે ભૂલોની માફી માંગે છે, એમને ભૂલો ખૂંચે છે કે ભૂલો ગમે છે, બધું જ આપણને દેખાય કે ના દેખાય? દેખાય છે. એટલે ભાઈ ત્યાં એ ભૂમિકા યથાર્થ સ્વરૂપે થાય કે ના થાય પછી? એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ શું છે કે દરેક જીવ પોતાનો રોલ લઈને આવેલા છે. રાઈટ. ત્યાં રોલ ભજવવાને બદલે પોતે એ સ્વરૂપ થઈ જાય છે. એટલે આ રોલ કરવાનો છે, એ રોલ કરનારા તરીકે મારો ભાગ છે આ, એવું ત્યાં હાજર રહેતું નથી. એટલે હવે રામાયણ મહાભારત ક્યાંથી ઉભા થાય તો કે હું મિનેશ થઈ ગયો એટલે એમાં રામાયણ મહાભારત ઉભા થાય પછી. રાઈટ. પણ ત્યાં મને હાજર રહી ગયું ના ભાઈ હું મિનેશ નથી, રિલેટિવ પોઈન્ટથી મિનેશ છું, મારે ખાલી મિનેશનો રોલ ભજવવાનો છે. હા, રોલ ભજવવાનો છે, મિનેશ થઈ નથી જવાનું. કરેક્ટ. એટલે મિનેશ થઈ નથી જવા એટલે શું કે સામેની વ્યક્તિઓ, સામેની ફાઇલો જે કંઈ પણ આપણી જોડે વ્યવહાર કરે તે કે વ્યવહાર મારી જોડે કર્યો, મને આવું કહ્યું, આમ કેમ ચાલે, આ કેમ ચાલે, ના જ થાય એવું, એ બધી જે ટપાલો લઈ લે એ ટપાલો લેવાય નહીં ભાઈ. રોલ કરનાર તો ખાલી બહાર બતાવે, ડ્રામેટિક બતાવે ખરા કે મને નથી ગમ્યું. બરાબર. 15 અસર થાય ખરી? ના થાય. ના થાય, ત્યારે ના થાય. હા. કે આપણે કેવું સમજાવવું છે કે ભાઈ તો રાજાનો રોલ કરતા હોય ત્યાં રાજા તરીકે કરવાનો હોય. હા. 15 જાણે કે ના જાણે કે ભાઈ હું તો લક્ષ્મીચંદ તડકારો જ છું એમ. હા. હું કઈ રાજા નથી એમ. હું એને કોઈ યાદ કરાવવું પડે છે? ના. કોઈ યાદ કરાવવું નથી પડતું. હા. એને લક્ષમાં રહે છે જ ત્યાં આગળ. એટલે ત્યાં લક્ષમાં રહે છે. હા. ત્યાં ગમે તેટલી મીઠાઈ મૂકી હોય કે ગમે તેટલા ડ્રાયફ્રુટ્સ મૂક્યા હોય, ખાય છે એવું દેખાડવાનું છે કે ખરેખર ખાવાના હોય? દેખાય ખાલી. દેખાડો જ કરે ને. હા, દેખાડો. ને ખાઈ જાય તો શું કરે? ડાયરેક્ટર પૈસા કાપી લે પગારમાંથી. હા, ડાયરેક્ટર પૈસા કાપી લે. બરાબર.
હા વાત સમજાય? હા તો કે એવી રીતે અહીંયા જે રોલ ભજવો છે, રોલ ભજવવા બદલે એક્સ્ટ્રા આઈટમ કરીએ આપણે, ઇમોશનલ થઈ ગયા એટલે એની પેનલ્ટી આવે. પેનલ્ટી આવે, રાઈટ. એટલો દૂર જાય. મિનિશાજી તમારે ત્યાંનો અવાજ થોડું કપાઈ ગયું. આ બાજુ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અનસ્ટેબલ આવ્યું. હા હવે આવ્યું. એટલે મિનેસનો રોલ ભજવવાનો મિનેસ થઈ જવું તો એના આધારે શું થાય તો મોક્ષ મારાથી દૂર જાય અને નવા કર્મોના બંધન પાછા વધતા જાય ત્યાં. કરેક્ટ. એટલે એ સંદર્ભમાં પછી આગળ બધી વાતો મૂકી જાય. હા. કે આ રોલ ભજવો તો કેવું હોય, હમ ઊંઘમાં ઉઠ્યા હોય આપણે હમ તો આંખો સીધું ચોળીને. દેખાય આંખ ખોલતાની હા સાથે ના. સમજાય તો કેવી રીતે ઈગળે આ જે બહાર દેખાય છે એ ખરેખર વાસ્તવિકતા નથી. તો પેલી મોહ નિદ્રાના આધારે મને એવું લાગે છે કે ભાઈ આ મારે છે, મારે કયું, મને કયું, માયુડા થઈ રહ્યું છે. હા. પણ ત્યાં જેવું જ્ઞાન હાજર થાય, હું શુદ્ધાત્મા જો હાજર થાય એટલે શું થાય તો કે મોહ નિદ્રા આખી ઉડી જાય. ઉડી જાય. હા. એટલે સ્થિરતા ક્યાં થાય તો કે સંકેત જ્ઞાનના આધારે સ્થિરતા પોતાના સ્વરૂપમાં થાય. કરેક્ટ. એટલે એ સંદર્ભમાં આગળ કે છે આશ્રવ બંધના પુષ્પો ખીલવીને સકામ નિર્જરા મારા ગુથીશું. હા. આશ્રવ બંધ એ બધા ક્યાં સુધી પડે કે જ્યાં સુધી મિનસ્વી માન્યતા હતી ત્યાં સુધી એ બધા બીજ પડ્યા કરે. આશ્રવ થાય ને બંધે થાય બધું થાય. હા. તો કે હવે શું તો કે જે કર્મોના હિસાબો લઈને આવ્યા એની અત્યારે નિર્જરા થાય. નિર્જરા થાય. હા. નિર્જરા થાય એટલે શું તો કે બધા કર્મોનો હિસાબ ચૂકવાઈ જાય. ચૂકવાઈ જાય. ખાતા 0 0 થઈ જાય. ખાતા 0 0 થઈ જાય. મિનેશાજી આશ્રવ નો કોઈ મીનિંગ ખાતા શું બાકી થાય? ના. આશ્રવ આશ્રવ એટલે મારે જોવું પડશે કે ઓકે ઓકે ધેટ્સ મને ફાઇન. એક્ઝેક્ટ ના કહું તમને એક જ મિનિટમાં. એટલે ઓલું ચાર્જિંગ ચાલુ રહે એવું. ચાર્જિંગના સંદર્ભમાં જ છે. એટલે એ જે મન વચન કાયાની શુભ ક્રિયા કે અશુભ ક્રિયા જે થાય છે એને આશ્રવ કહે છે. ઓકે. એટલે બીજી રીતે કે જે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે, જે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે એને આશ્રવ કહ્યો. હા. વેરી ગુડ. જે પરિણામ આપી રહ્યું છે એને આશ્રવ કહ્યો. ઓકે. બંધ ક્યારે પડે કે હું મિનસ છું એ માન્યતા હોય ત્યાં સુધી બંધ પડે. એટલે મને કહ્યું, મને થાય છે, માયુડાઓ વ્યવહાર કર્યો, મારું અપમાન કર્યું. તો કે એ બધા પુષ્પો કુદરત ખીલવે છે. પુષ્પો ખીલવીને. એ આપણે નથી ખીલવતા. એ આપણે પેલા નાખેલા છે એટલે અત્યારે ખીલે છે એની જાતે. ખીલે છે. હા હા. કે હવે અત્યારે શું કે અત્યારે શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું એટલે હવે નિજરા કેવી થાય કે સકામ નિજરા એટલે ખરેખર નિર્જરા થઈ ગઈ છે. શેની તો કે પૂર્વે ભરેલા માલની, પૂર્વે જે કર્મો બાંધેલા હતા એની નિર્જરા થઈ રહી છે. એટલે નવો આશ્રવ ત્યાં થઈ નથી રહ્યો. નવો બંધ ત્યાં પડી નથી રહ્યો. રાઈટ. સમજાય? હા. એટલે એ સંદર્ભમાં અહીંયા કે દૂધની ચંદાના તેજ દૂધે નાહીને પરમહંસો સંગ અમૃત પીશું. પૂનમનો ચંદ્રમાં હોય તો કે એના તેજ દૂધમાં એના પ્રકાશમાં સ્નાન કરીને
હમ પરમહંસો સંગ અમૃત પીશું. કે જેને પોતાના આત્મા જાણી લીધું, ભાન કરી લીધું છે, હમ એવા પરમહંસોના સંગમાં અમૃત પીશું. એટલે શું કે સત્સંગના પરિચયમાં રહી ને એ સત્સંગને પચાવશું. હમ જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં મધ્યાહન ગાળીને સંતો મહંતોના સ્વાગત કરીશું. હમ કે અત્યાર સુધી ગોષ્ઠી કઈ કરી? અજ્ઞાનની. હા પોતે જે માનેલું હતું સાચું એની જ ગોષ્ઠીઓ કરી, રાઈટ એની જ વાતો કરી આપણે. હમ તો કે હવે શું? તો કે ભાઈ હવે મારે છૂટવું છે. તો છૂટાય ક્યારે? તો કે ભાઈ સાચી સમજણ અંદર ફિટ થાય ત્યારે. સાચી સમજણ ક્યારે ફિટ થાય? તો કે જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં મધ્યાહન કાર્ય એટલે શું? તો કે અહીંયા અંતસ્કરણ જોડે વાતચીતનો પ્રયોગ કરી કરીને એની અંદર જે બધી ગાંઠો પડેલી છે, હમ જે અંકોડા બધા બાંધેલા છે, એ અંકોડા ખોલી નાખશું. આંકડા હમ એ આંકડા ખુલી ગયા તો ભાઈ આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણને ઉકલતો વ્યવહાર આપણને હરકત કરતા થાય નહીં ને. હા કે સામાન્ય કોઈ પણ વ્યવહાર આપણને હરકત કરતા ના લાગે. ના લાગે. સંતો મહંતોના સ્વાગત કરીશું. એટલે શું થાય કે ભાઈ જે પણ ફાઇલો આવે એ બધાને આપણે વેલકમ કરશું. કઈ રીતે? તો કે રિલેટિવ પોઈન્ટથી વ્યક્તિ છે, ફાઇલ છે, રિયલી પોઈન્ટથી શુદ્ધાત્મા છે. હા નરસિંહ મીરાના કીર્તનમાં ડૂબીને અનાહત અહાલેખના પડઘામાં ઝૂમીશું. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે? તો કે નરસિંહ મીરા, આખા કબીર જે બધા કેવા હતા? ચોખ્ખા હૃદયના હતા. હા અંદર કોઈ તો મેલ હતો નહીં. મેલ હતો નહીં એટલે જેમ જેમ કહી દીધું એમને. હા કે એમના જે કીર્તન છે, કીર્તનમાં ડૂબીને શું કરશું? કે અનાહત અહાલેખના પડઘામાં ઝૂમીશું. એટલે એ કેવું છે કે અનાથ કોને કહેતા? કે જેને કોઈ પણ જાતનો આઘાત પહોંચ્યો નથી, કોઈ શોક લાગ્યો નથી, અને કોઈ રીતે ટીપીને કશું કરેલું નથી, એને અનાહત કહેવાય. પણ આજે અનાહત અહાલેખ એટલે કયા સંદર્ભમાં? તો કે એનો સંદર્ભ આખો બદલાઈ જાય છે ત્યાં. કે આપણે જે શ્વાસ લઈએ, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસની જે ક્રિયા કરીએ છીએ, કે એમાં જે અંતર્ધ્વનિ ચાલે છે એને અનાહત નાદ કહે છે. કે એ અનાહત નાદ અહાલેખ એટલે એના એ અંદર ચાલ્યા કરે એની મારા. કે એના પડઘામાં ઝૂમીશું. એટલે કેવું હતું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જ અંદર ચાલ્યા કરે આખું. એટલે એના સિવાય તો બીજું કશું ઘૂસે નહીં એમ. રાઈટ. અનાહત શાસ્ત્રની ભાષામાં જુદી રીતે લે છે. હા એમાં આપણે પડવાની જરૂર નથી. આપણે તો અત્યારે આ સમજ હતી કે અહીંયા હવે શું? તો કે આપણી વર્તના ક્યાં હોય? તો હું શુદ્ધાત્મા છું એમાં. હું શુદ્ધાત્મા, બાકીના બધા સંયોગ કેવા? તો યોગી સ્વભાવના છે. નથી મિનસા છે. એટલે ત્યાં કોઈ જાતે કોઈ પણ રીતે જે કોઈ પણ વ્યવહાર આપણને હરકત કરતા થાય નહીં. જે પણ શબ્દો આવે, વાણી આવે, વાણી આપણને હરકત કરતા થાય નહીં. અક્ષય સંતોના શુદ્ધાત્મ સમૂહે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ બનીશું. એટલે મહાત્મા માટે બીજો શબ્દ પ્રયોગ કેવા હતા? કે અક્ષય સંતો, જેનો ક્ષય થાય નહીં, જેનો નાશ ના થાય, એવા શુદ્ધાત્મા સમૂહરૂપી સંતોના ની વાત કરી છે. ગાળે તો કે મન વચન કાયા તો ક્ષય સ્વરૂપ છે. કે મન વચન કાયાની વાત છે? તો કે ના, મન વચન કાયાની વાત નથી. આ શુદ્ધાત્મા સમૂહ એટલે કેવો? તો કે મહાત્માઓનું ટોળું.
રાઈટ. તો કે આ મહાત્મા ટોળામાં રહીને ને મહાત્મા ટોળું કેવું છે કે એક ધ્યેય વાળું છે. કયું ધ્યેય? તો કે હવે તો મોક્ષે જવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હોય. હમ. એટલે સંભાવીઓનું ટોળું કહેવાય એને. રાઈટ. બધાની એક જ ભાવના છે કે ભાઈ અમારે છૂટવું છે, આ છૂટું બધી છે. ફાઇલો નિકાલ કરીને અમારે છૂટવું છે. હા. કે છૂટીને શું થાય કે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ બનીશું. સિદ્ધ બનીશું. એટલે મોક્ષમાં કેવા છે બધા આત્માઓ? તો કે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ. હવે ખરેખર સિમિલી જ આપી છે પરમ જ્યોતિની. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે? તો કે ત્યાં અલ્ટિમેટ. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રકાશ છે. હમ. દીવાના પ્રકાશની વાત નથી. જ્યોતિ હા એટલે હા હા. કે પોતે નિરંતર પોતાના જ્ઞાનમાં જ રહે, સ્વરૂપમાં જ રહે. એટલે જ્ઞાન દર્શન ને પરમાનંદ, એના સિવાય બીજું કશું હોય નહીં ત્યાં. સંભાવે સંધ્યા સંભાવ. આરતના દીવે, શૂન્ય શિખર ગઢ દુંદુભી સુરસું. હમ. એટલે અહીં આગળ સંભાવે બધો નિકાલ કરતા કરતા શું થાય તો કે જ્યાં જ્યાં પ્રકૃતિની ભૂલો થતી હોય ત્યાં અંદરથી બ્રેક વાગે કે ના વાગે? પક્ષ લેવા જતા આવીએ તો હમ. આરતી એટલે શું થાય કે આ રતી એટલે એ સમજણ ફિટ થઈ એ તમને અંદરથી બ્રેક મરાવે. ક્યાં બ્રેક મરાવે? કે જ્યાં ભૂલ થતી હોય ત્યાં તમને અંદરથી બ્રેક મરાવે, ભાઈ હવે આ ભૂલના પક્ષમાં બેસો નહીં. એટલે શું થાય કે શૂન્ય શિખર ગઢ દુંદુભી સુરસું એમ. એટલે અહંકાર છે કેવો થતો જાય તો કે શૂન્ય થતો જાય. હા રાઈટ, બરાબર. દુંદુભી સુરસું તો ક્યાંથી? તો કે શિખર ગઢ દુંદુભી સુરસું, તો કે ઉપરથી દુંદુભી નાદ થતો હોય તો કે આપણે સંભળાય કે શેના માટે? તો કે હવે તમે મોક્ષ પ્રયાણ કરી રહ્યા છો, મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. રાઈટ. બધા કર્મોનો હિસાબ ચૂકવી, બધા ચોપડા ચોખ્ખા કરી, સંભાવ નિકાલ કરી તમે મોક્ષ તરફ પ્રગતિ કરી રહ્યા છો. શૂન્ય એનું બીજું શિખર. પ્રમાણ શું? એનું બીજું શું પ્રમાણ? તો કે શત્રુ મિત્ર નહીં, પાપ પુણ્ય નહીં. આજે કોઈ અરૂપી શત્રુ અમૃત નહીં, નિર્ઘ્રાંત. કોઈ શત્રુ નહીં, કોઈ મિત્ર નહીં, કોઈ પાપ નહીં, કોઈ પુણ્ય નહીં, તો કે કોઈ પણ પક્ષમાં નહીં. કેમ? તો કે આપણી દ્રષ્ટિમાં શું હોય? તો કે રિલેટિવ ઉપરથી જીવાત્મા છે, રિયલ ઉપરથી શુદ્ધ આત્મા છે. ત્યાં ભાઈ કોઈ લેબલ લગાવે નહીં એને કોઈ પણ સંજોગના. તો જે પણ સંયોગો કેવા હતા કે આવ્યા નથી, જઈ રહ્યા છે. ભરેલા હતા એ ખાલી થઈ રહ્યા છે. તો કે જે જઈ રહેલા હોય સંયોગ એને કોઈ લેબલ મારવાની જરૂર હોય આપણે? ના. જે સંયોગો આપણને છોડાવવા માટે આવ્યા છે એ સંજોગોને આ સારા છે કે ખરાબ છે લેબલ મારવાની જરૂર છે? આ પુણ્યનો સંજોગ છે, પાપનો સંજોગ છે, આ શત્રુ છે કે આ મિત્ર છે કે લેબલ મારવાની જરૂર રહી ખરી ત્યાં? ના. કે ના, ત્યાં કોઈ જતા લેબલ મારવાની જરૂર જ નથી. એટલે કઈ દશા ખુલી થઈ કે આજે અરૂપી અમૂર્ત નિર્ગ્રંથ છું. એટલે પોતાનું સ્વરૂપ કેવું હતું કે પોતે સંપૂર્ણ અરૂપી, અમૂર્ત, મૂર્ત સ્વરૂપી નહીં, નિર્ગ્રંથ એટલે કોઈ પણ ગ્રંથિ વગરનો. એટલે પોતાના દર અસર સ્વરૂપ ખુલ્લું થવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે આગળ કેવું કે કાળ નથી જ્યાં, દિશા નથી જ્યાં. કાળ નથી જ્યાં, દિશા નથી જ્યાં, શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ છું. અહીંયા શું કે છે કે જ્યાં કાળ નથી એટલે જ્યાં સમય નથી, કોઈ પણ જાતની દિશા નથી બાકી રહી. શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ. શૂન્યમાં કહ્યું. શૂન્ય એટલે શું? તો કે ત્યાં આગળ બધા સંજોગોનો અભાવ. સ્વૈર વિહારી એટલે સ્વચ્છંદ કહેવાય.
સ્વૈર વિહારીનો ખરેખર સ્વચ્છંદ થાય. અહીંયા શું કહે છે કે શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ છું, એટલે સ્વચ્છંદ વગરની શૂન્યતા વાળું સ્વરૂપ છું એમ. સ્વચ્છંદ, હા બરાબર, સ્વચ્છંદ વગરના. કેમ તો કે આ મિનસ દાદા ભગવાનની આજ્ઞામાં આવી ગયો. કરેક્ટ. એટલે ત્યાંનું પોતાપણું, ત્યાંની બુદ્ધિ કોઈ અંદર ડખો દખલ કરે નહીં. સમજાય? તો સમજાય. ત્યાં પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે. એટલે અહીંયા કવિરાજે શ્લેષ મૂક્યો છે, શ્લેષ અલંકાર વાપરે છે. હા, અને વેલ્ડિંગ કેવું સરસ કહ્યું કે શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ. શૂન્ય થઈ ગયું ત્યાં ભાઈ સ્વચ્છંદ રહે ખરો? ના. સમજાય? હા, તો કે અહીંયા સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ છે એટલે શું થાય કે હવે ખાલી કેવળ આત્મ સ્વરૂપમાં જ મારી રમણતા છે. રાઈટ. હવે એને જેને જે ગણવું એ ગણે. સમજાય? એટલે આગળ કહ્યું કે વીણ વાણીની જ્ઞાન ધરા ઉપર, વીણ વાણીની જ્ઞાન ધરા પર કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. કેવી સરસ વાત કહી કવિરાજે. જ્યાં વાણી નથી, વાણી વગરની જ્ઞાન ધરા પર કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. તો કોરી કિતાબોના શબ્દો કેવી રીતે વાંચવાના? કેવી રીતે વાંચવાના? હવે મારે તમને બધાને પૂછવું પડે. તમને જ ખબર. એટલે અહીંયા કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું એટલે શું? એટલે વીણ વાણીની જ્ઞાન ધરા પર કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. એટલે અહીંયા કહેવા શું માંગે છે? તો કે અહીંયા જ્ઞાન સિવાય મને બીજું કશું વંચાય નહીં. જ્યાં જ્યાં નજર પડે ત્યાં મને બધા જ્ઞાન જ દેખાય. ત્યાં મને આજ્ઞા જ હાજર રહે. એટલે ભાઈ ત્યાં આગળ શબ્દો લખાયેલો હોય કે શબ્દો ભૂસાઈ જાય. વાત સમજાય? સમજાય. ત્યાં બધી કિતાબો કોરી થઈ જાય. કેમ? તો બધા હિસાબ ચૂકતે કરી દીધા. કોઈ ખાતું બાકી રહ્યું નહીં, 0-0 થઈ ગયું એટલે કિતાબો કોરી થઈ ગઈ. કોઈ લેનારું કે કોઈ આપનારું રહ્યું નહીં એટલે ત્યાં ભાઈ એ ખાતા વહીની કિંમત કેટલી રહે? હા, કાઈ નહીં, 0 થઈ જાય ને. 0. હા, એટલે ત્યાં કોરી કિતાબ થઈ જાય. કરેક્ટ. એટલે બીજી રીતે કહીએ કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું એટલે શું? તો કે ત્યાં આખો ટ્રાન્સપરન્ટ વ્યવહાર. રાઈટ. આર પાર સીધો દેખાય એવો આદર્શ વ્યવહાર. આદર્શ વ્યવહાર એટલે શું? તો કે ભાઈ ત્યાં એમના વ્યવહારથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને એમના મનથી, વાણીથી કે વર્તનથી કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના થાય એવો વ્યવહાર હોય આખો. ને એવો વ્યવહાર હોય ત્યારે કોઈનો ક્લેમ એમની પર રહે નહીં. સમજાય? એટલે એ આખી જ્ઞાની પુરુષની આખી ભૂમિકા બતાવે છે. ભૂમિકા બતાવી છે. રાઈટ. એટલે મૂળ આખું પદ લખ્યું છે આખું દાદાના સંદર્ભમાં જ. હા. એ આપણે દશા, આખી દશા જ વર્ણન કરી છે દાદા. દાદાની દશા ખુલ્લી કરી છે આખી. કરેક્ટ. બહુ સરસ. જ્યાં ચોપડામાં કે ગોટાળા મારેલા તો ચોપડો છુપાવવો પડે ને આપણે. છુપાવવો પડે. ઇન્કમ ટેક્સ રેડ પડે તો ચોપડા હંતાડવા પડે. હા. તો કે અહીંયા દાદા શું કહે છે? દાદા શું કહે છે કે અહીંયા અમારી કિતાબો કેવી તો કે ઓપન ટુ સ્કાય, આખો વ્યવહાર ઓપન ટુ સ્કાય છે અમારો. એટલે અમારે કશું ગુપ્ત હોય નહીં. એટલે દાદા ભગવાન ની હાજરીમાં
કોઈ વાત કરવા આવ્યું હોય હમ તો દાદાને કહે કે દાદા મારે તમને ખાનગીમાં વાત કરવી છે. હા તો બીજા મહાત્મા બેઠા હોય તો કે મહાત્માને બહાર કે બહાર જાઓ એમ. હમ આપતા પુત્રોને ક્યારે એવું ના કે તમે બહાર જાઓ એમ. અચ્છા સમજાય? હમ તો કે ત્યાં દાદાને એવું ના લાગે કે આપતા પુત્રો વાત લીક કરશે એમ. એટલે એમના હમ પેટમાં વાત રહેશે નહીં એમ. એ ટ્રેનિંગ આપતા હતા કે ભાઈ જો મારા પેટમાંથી વાત કોઈ બહાર કઢાઈ શકતું નથી અથવા તો પેલો કંઈ પણ કહી જાય સામેની વ્યક્તિ તો એની મજાકમાં કે કટાક્ષમાં કોઈ જાતનો રેફરન્સ બહાર નીકળે નહીં કોઈની પણ હમ સામે. તો કે એવી રીતે તમારે આ બધી વસ્તુઓ પચાવતા શીખવાનું છે. એટલે એ પચાવતા આવડે તો પછી ત્યાં આગળ બહાર તો ત્યાં આગળ નીલકંઠે ત્યારે થવાય ને. લોકોની વાત કરેક્ટ પચાવે એવી રીતે લોકોની જે લોકો પીરસી જાય પછી જમા લેતા આવડે ને હા તો ત્યાં નીલકંઠ થવાય ને. ત્યારે જ નીલકંઠ એટલે અહીંયા શું થાય કે અહીંયા દાદા આપણને શીખવાડે છે કે ભાઈ ખુલ્લા થઈ જાઓ. ખુલ્લા થઈ મન છે બુદ્ધિ છે કેવા છે તો કે જ્યાં સુધી આપણે ઢાક કરીએ ત્યાં સુધી એ સમજી જાય કે અહીંયા આપણી પોલ ચાલે છે એટલે આપણે આ ઘરમાં આપણે રહેવા જેવું છે. આપણને પેટ ભરીને જમાડે છે, મીઠાઈએ ખવડાવે છે વારે ઘડીએ એટલે આ ઘર છોડાય નહીં એવું એમને થઈ જાય. એમને ઉઘાડા કરી દે કે જો એ મારું મન તો મને આવું બતાવે છે, મારી બુદ્ધિ મને આવું બતાવે છે, હું તમારે બહાર મીઠી વાત કરું અંદરથી તમને કાપી નાખું છું. આવું ઉઘાડું કરી દઈ તો પછી અંદર પોલ ચાલે ખરી બધી ના એટલે એ સમજી જાય કે ના સમજાય કે અહીંયા હવે આ બધી કિતાબો પૂરી થવા માંડી છે એટલે આપણે ઘર ખાલી કરો ભાઈ બીજા જાઓ જ્યાં આપણને સારી રીતે જમાડે રાખે એની જોડે. કરેક્ટ એટલે આ વસ્તુ સમજવાની છે અહીંયા. ખૂબ સરસ બહુ સરસ સમજાયું આપે આ પદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મિત્ર સાંજી હવે આપણે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. 2 દિવસ પહેલા કરેલી તમે કે હવે એ આપણે દિવસે તો હું ઊંઘમાં જ હતો. શું કહ્યું? એ દિવસે હું ખરેખર ઊંઘમાં હતો. એવું હતું? હા હવે એટલે તો દીપકાનંદજીને કઈ વચ્ચે મૂકવું પડતું. એની વેરી ગુડ. તો આપણે 5 ઇન્દ્રિયોની જે થાય છે એ જોવાનું છે અને 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી 3 નો હમણાં આ વીકમાં કમ્બાઈન લીધું છે. સ્પર્શ, ટેસ્ટ અને હવે સુગંધ. તો એને વધારે જાગૃતિ રહે અને પછી સાયન્સ જે તમને સમજાણું એ થોડું ખોલ પડો. એટલે અહીંયા મૂળ વસ્તુ શું છે તો કે સ્પર્શ છે, સ્વાદેન્દ્રિય છે અને ગંધ. તો કે એ બધી જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયાઓ કેવી છે તો કે ટેમ્પરરી છે પણ છતાં ત્યાં પોતાની માન્યતાના આધારે સુખ કે દુઃખનું આરોપણ જે કરેલું છે એના આધારે સુખ ને દુઃખની આપણે ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે એટલે એની ફિલિંગ ઊભી થાય છે ત્યાં. પણ કયા આધાર તો કે માન્યતાના આધારે. જ્યારે શરદી થઈ હોય ત્યારે કોઈ જાતની સુગંધ આવે ખરી કે દુર્ગંધ લાગે ખરી? ના લાગે. પણ જ્યારે શરદી ના થઈ હોય એને તરત ખબર પડે કે ના પડે કે આ સારી સુગંધ છે આ ખરાબ સુગંધ છે. આપણે બારણા બંધ કરતો કે આ દુર્ગંધ આવે છે ઘરમાં. તો કે અહીંયા વાત છે આખી ઇન્દ્રિયોના સંદર્ભમાં. તો કે આ જે છે
એ જે ગંધ આવે છે એ ગંધ મેશાજી એક્સેપ્ટ ફ્રોઝન થઈ ગયા હતા તમે. તો કે ત્યાં હવે મેશાજી 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 He's frozen. Okay, we lost him. Raju, bad connection, huh? ચાલો મહાત્માઓ આપણે પૂરું કરવું પડશે હવે. ઓકે, હાર્દિકભાઈ શ્રીમંતો બોલાવો પ્લીઝ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધા અનમ્યુટ કરી દેજો. નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાનમ, નમો નમો હરિહંતા નમો નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયરિયાણમ નમો વત્સાયાણમ, નમો વજ્રયાણમ નમો લોએ સપ્પ સાહુણમ, નમો લોય સભ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સપ્પપાપણાસનો, સવપાવપણાસણો મંગલાનમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાનમ ચ સવ્વેસિમ પદ્મમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ જય નિલેશાનજી, સચ્ચિદાનંદ વધારે નિમેશાનંદ. એક મહાત્મા વેઇટ આપણે મહાત્મા વધારે કેવું છે તમારે નિલેશાનજી, તમારું કનેક્શન બરાબર નથી તો વિડીયો બંધ કરી દો ને. ના ના એટલે પેલો નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ થયો હતો એટલે મેં કંઈ કનેક્શન ચેન્જ કર્યું, ઓકે મોબાઈલ બદલી નાખ્યો. ઓકે એટલે આપણી જે વાત ચાલતી હતી હમ તમે બહારની જે સ્થૂળ ગંધ છે એ તો આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે આપણે ગમે ના ગમે બધું થાય. અને સામે આજે મન વચન કાયા જે છે તો કે એનો વ્યવહાર કેવો જોઈએ તો કે લોકોને સુગંધ આવે એવો જોઈએ. હમ
સુગંધ ક્યારે આવે તો કે જ્યારે આ મિનસના કોઈ પણ વ્યવહારથી કોઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખ ના થાય એના મનથી, વાણીથી કે કાયાથી, ત્યારે સુગંધી આવે ને. બરાબર. એટલે એ સુગંધી આવે ત્યાં બધા ગ્રીન સિગ્નલ આપે ને કે ભાઈ જાઓ મોક્ષે જાઓ તમે, અમને વાંધો નથી. યસ. પણ જ્યાં સુધી મિનસ એની પોતાની ડિઝાઇનથી બંધાયેલો છે ત્યાં સુધી એની ગટરનું ઢાંકણું ખોલે તો સુગંધી આવે કે દુર્ગંધ આવે? દુર્ગંધ આવે. તો કે અહીંયા વસ્તુ આ સમજવાની છે. આપણે પેલું સ્થૂળ શબ્દમાં પકડવાની જરૂર નથી, એ બરાબર ખોટું નથી, પણ તેનાથી આપણે અંદર સૂક્ષ્મમાં જવાનું છે. બરાબર. કે અહીંયા મિનસની જે કંઈ પણ ભૂલો થઈ રહી છે એ ભૂલોનો પક્ષ હોય એટલે શું થાય તો કે દુર્ગંધ વધતી જાય. ભૂલોનો પક્ષ લેવાનો બંધ થાય તો દુર્ગંધ બંધ થઈ જાય. એટલે દુર્ગંધ બંધ થાય એટલે સુગંધ આવવાની શરૂ થાય. પછી તો કે અહીંયા અંદર જે બધી જાત જાતની ગાંઠો પડેલી છે તો કે ગાંઠો જેમ જેમ છેદાતી જાય એમ પછી સુગંધ આવવાની શરૂ થાય. તો શરૂઆત તો બધા બહારના વ્યવહારથી થાય ને, એટલે બહારની સુગંધથી શરૂઆત થાય, પણ આપણે એનો જે મર્મ છે મર્મ પકડીને અંદર ઉતરવા માટેની વાત છે, આખી સૂક્ષ્મમાં જવા માટેની. યસ. એટલે આટલું આપણે પકડી લેવાનું. એટલે જો દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર જુઓ, દાદા ક્યાંય કોઈનો બહારનો વ્યવહાર જોયો છે? બિલકુલ નહીં. દાદા શું કહેતા હતા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારી જોડે પહેલી વાર આવે તો કે એનો જે ફોટો પડે એ કાયમ માટે હોય. Yes. Yes. First બરાબર. impression is always the last impression. હા, એટલે તો એ પછી ઇંગ્લિશમાં કહેવત પડી. Right. પણ એ જે વાત છે એ આખી વ્યવહારની વાત છે આખી. Yes. Oh, yeah, of course. Yes. 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 એ એ તો કિનારો એક જેવો. આ સાચી ના પણ રહે. Right. Correct. સમજાય? તો ભાઈ અહીંયા તો દાદા શું કહે, એનો જે ફોટો પડ્યો પહેલી વાર એ જ અમારે કાયમ માટે હોય. Yes. તો ફોટો રિલેટિવનો ક્યાં સ્વરૂપ હોય કે રિલેટિવ કેવું હતું કે પૂરણ ગલન સ્વભાવનું છે, એટલે એવર ચેન્જિંગ છે. જે એવર ચેન્જિંગ હોય એના માટે રાખેલા કોઈ પણ અભિપ્રાય પૂર્વક મારે ક્યારે લેખે લાગે ખરા? Ever changing થઈ જાય. કે જે એવર ચેન્જિંગ છે એનો ફોટો પાડીને ફાયદો શું થાય? બિલકુલ નહીં. સમજે? તો કે ફોટો કોનો પડે તો કે મહિલા ભગવાન. Yes. તો કે એ ક્યારેય બદલાય જ નહીં. શુદ્ધાત્મા. એટલે ત્યાં પણ સમજાય કે દાની દ્રષ્ટિ ક્યાં હતી? કોઈના વ્યવહાર પર નથી, કોઈ પણ જીવના કે કોઈ પણ આત્માના વ્યવહાર પર નથી. તો વ્યવહાર પર દ્રષ્ટિ હોય ને તો આપણને કહેતા કે પેલા બધો માલ ચોખ્ખો કરીને આવો ભાઈ, અહીંયા આ બધો કચરો ખાલી કરીને આવો પછી આવજો ચોખ્ખા થાવ ત્યારે. Yes. Yes. પણ ક્યાંય કોઈને એવું નથી કે બધો ચોખ્ખા થઈને આવજો. ભાઈ તું જેવો ચાલશે મને, પણ હવે એ કચરાનો પક્ષ લેવાનું બંધ કરી દે તું. કે ભાઈ એનો કચરાનો પક્ષ નહીં લઉં એટલે તું બહાર નીકળી જઈશ કે. એટલે આ મર્મ પકડી લેવાનો છે આપણે. Yes. Very good. બોલો, બીજું કઈ વાત કરવી છે? No, very good. કોઈને કઈ બીજું એડ કરવું છે, પૂછવું છે ક્વેશ્ચન કોઈને? મીનાક્ષીબેન ના પાડે છે. Okay. આપણે ફરીવાર ત્રિમંત્ર બોલાવો તો મને બધા મ્યુટ વાળા ફોલો કરશે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ,
नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो नमो लोये सब साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद जय જય सच्चिदानंद સચિદાનંદ जय મહાત્માઓ હવે सच्चिदानंद પછીનો દિનેશાનંદ जी जय પ્રોગ્રામ આપણે કાલે જીજાભાઈ સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું તો બધા પધારજો. જય સચિદાનંદ जय મીનાશાંતિ सच्चिदानंद મહાત્માઓ जय જય सच्चिदानंद સચિદાनંદ जय हार्दिकभाई भारतीबेन जय अरविंदभाई जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद मीनाक्षीबेन जय मीनाक्षीबेन सच्चिदानंद जय मीनेशानंद अरुणाबेन जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद मिनिशानंद जी कांताबा जय जय सच्चिदानंद नलिनीबेन जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद हार्दिक लतिकांत जय सच्चिदानंद जय लीलाबेन पूजा जय सच्चिदानंद मीनाक्षीबेन जय सच्चिदानंद देवचंद भाई जय सच्चिदानंद कैलाशबेन जय सच्चिदानंद ललिताबेन जय सच्चिदानंद જય जय સચિદાનંદ जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद मिनिशानंद जी जय सच्चिदानंद जय મહાત્માઓ सच्चिदानंद જય लतिकांत સચિદાનંદ બધા કો जय જય सच्चिदानंद